अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 2 फरवरी 2025 और आज ये जो आप मंजर देख रहे हैं ये संडे का है और सुबह सुबह कुछ गाड़ियां फिर भी नज़र आ रही हैं। अब ये इल्म नहीं है कि ये किस मकसद के लिए निकली हुई हैं, लेकिन हमारा अगर ये अहमदियों की गाड़ियां हैं तो फिर इनका मकसद बैतुसबू जो मस्जिद है हमारी फ्रैंकफर्ट उधर जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल के साथ और ख़ास रहम के साथ वो इमाम मेहदी, वो मेहदी मोहम्मदी जिसने दावा किया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान फरमुदा इमाम मेहदी वाला वो शख्स हूँ जिसको खुदा ताला ने मबूस करना था, और उसको जो मानने वाले लोग हैं वो अहमदी कहलाते हैं। और ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें इकट्ठे हो चुके हैं। सिर्फ बात कितनी है कि वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के लिहाज से और वैसे शरीयत के अलावा भी वो आखिरी नबी हैं। उसके बाद कोई शख्स जो है वो इंसान की इस्लाह के लिए खुदा ताला की तरफ से नहीं आ सकता। अहमदी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी तालीमात हैं जो इंसान सीख सकता है, जो खुदा ताला इंसान के लिए भेजना चाहता था, जो तालीम के इंसान जो है वो ये सीखे, वो ये सीखे, वो सारी की सारी तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकम्मल हो चुकी है। अब उस तालीम से रोशनी पाके, उस तालीम से बरकत पाके, उसमें तरक्की करके खुदा ताला दोबारा किसी शख्स को इंसानों के बहबूद के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो जाता है वक्त के साथ, उसकी बेहतरी के लिए दोबारा खुदा नबी बना के भेज सकता है। लेकिन वो नबी कोई नई तालीम नहीं लेके आ सकता या पुरानी तालीम के अंदर कोई नया इजाफा नहीं कर सकता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है। इस बात के ऊपर वो लोग जो हैं वो मारने के दरपे हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इन्होंने अगर ये दावा किया है या ये मानते हैं कि खुदा ताला के आखिरी नबी जो शरीय लिहाज से हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी दी हुई तालीम जो इंसान भूल चुके हैं उनको खुदा ताला दोबारा सिखाने के लिए एक गैर शरई नबी भेज सकता है। और कुरान के मुताबिक ये बिल्कुल मुसम्मी असूल है कि खुदा ने हमेशा बिगड़ी हुई कौमों के लिए दोबारा मुसले भेजे हैं। बहरहाल इसके ऊपर सिर्फ इख्तलाफ होने की बुनियाद पे वो मारने के लिए, वो मतलब हर चीज जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर उस दावा को मानने वाले लोग पूरी दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम फैला रहे हैं, और वो लोग जो उसको इनकार करते हैं कि वो इमाम मेहदी दोबारा वो तशरीफ ला चुके हैं, उस बुनियाद पे वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते हैं। दुनिया जहान के तमाम जो गंद, जो गुनाह है वो उनके अंदर फैलते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, जो शरीफ लोग हैं, जो समझते हैं मज़ाहिब को और मज़ाहिब की पुरानी हिस्ट्री को, वो जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है, इनके उलमा, लेकिन शरीफ उलमा, वो अली-अलान ये कहते हुए इस दुनिया से चले गए कि दुनिया के अंदर अगर कोई इस वक्त मुनाफिक तरीन कौम है तो वो पाकिस्तान की है। बिगड़ी हुई कौम, रस्ते से उखड़ी हुई कौम है। अब लोग नहीं समझते, उसके अंदर उनके लीडरान भी वही, उनके सियासतदान भी वही, उनके अदारे जो हिफाजत करने वाले उनमें भी वही, क्योंकि ये पनीरी लगती है जब बचपन से, वही बच्चे बड़े होते हैं अदारों में। तो अब वो जुल्म, जबर और धूंध धांसली से वो दूसरों को कहते हैं कि नहीं 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 हम ठीक है। बात यह है कि कौन से लोग हैं जिनको खुदा ताला नेकी के रास्ते पे लेके आए, कौन से लोग हैं जो नमाजों पे कायम है, कुरान पे कायम है, दुनिया में तबलीग पे कायम है, मस्जिदें बना रहे हैं।
आज फ्रैंकफर्ट के अंदर उसी कौम के लोग, छोटे छोटे बच्चे, अभी आप देखेंगे हर जुम्मे की हर महीने का जो पहला इतवार होता है उस दिन इज्तिमाई तहज्जुद रखी गई है। तहज्जुद वो है जो फजर की नमाज से पहले घंटा उठ के शुरू की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये तरीका था, सारी उम्र उन्होंने तहज्जुद निभाई। अब इनको अब देखते हैं अंदर चल के जरा मंजर के अंदर क्या क्या मंजर है। तो ही रहे सीधा खान सीधा पाल की तो जेड़ा खाना है अच्छा मी तो ਹੁਣ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 4-3 ਘੰਟੇ 4 ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਹ ਤੂੰ ਬਸ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲੈ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ चाहिए ना मोदी भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ नहीं मैं बंद कर ले रहे हैं, बाकी मैं बंद कर देना। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਸੈਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੈਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹਜਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਤਹਜਦ ਸੁਸਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਸਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੋ ਜੁਮਾ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਹਜਦ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, तो अल्लाह कबूल करे। यानी सैर दे फवायद दे विच ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਹਜਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਘਰ ਹੀ ਬਾਜਮਾਤ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਸੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਹਜਦ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਰੂਟੀਨ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੈਰ ਦੇ, ਕਿ ਸੈਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ, ਛੋਟਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਸ ਸੈਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੀਤੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਸੈਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਆ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ, ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਨਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਹੱਜਦ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਔਰ ਆਮ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਹਟ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ 50% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਬਾਕੀ 50% ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਆਖਾਤ ਮੁਆਖਾਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਤਸੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਡ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਖ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੂਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੂਹੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਾਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਾ 100 ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਰ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹੀ ਬਚੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੀ ਕਿ 1000 ਰਕਲਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੈਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵਿਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਸਪੌਂਟਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰ ਲੈ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਉਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਤੇ ਛੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਗਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ